विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। पूजा विद्यालयना ऑनलाइन क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 8 में विषय है सामाजिक विज्ञान। एमां छठ्ठुं चेप्टर है अंग्रेज शासननी भारत पर असर, एटले के अंग्रेज शासननी भारत पर केवी असरो थई ते एनी चर्चा आज आपणे करवानी छे। तो अरुणा वहेली सवारे ध्यानथी समाचार पत्र वांचती हती त्यारे तेनी पुत्री पूर्वा बाजुमां बेसीने गृहकार्य करती हती। अरुणा मोटेथी वांचता बोली, લીંબિયામાં क्रांति। आ सांभળી પૂર્વાએ प्रश्न कर्यो કે मम्मी लोको शा माटे क्रांति करे छे। एटले के अरुणा छे ए सवारे एम के न्यूज़पेपर वांचती हती त्यारे तेनी पुत्री पूर्वा एनी बाजुमां बेठेली हती अने गृहकार्य करती हती। त्यारे एनी मम्मी जे समाचार पत्र वांचती हती एमां मोटेथी बोली वांचता वांचता के લીંબિયામાં क्रांति, एटले લીંબિયામાં क्रांति। आ क्रांति शब्द सांभळीने पूर्वा एनी मम्मीने प्रश्न करे छे के मम्मी लोको शा माटे एम के क्रांति करे छे। त्यारे अरुणाए जवाब आप्यो के जो बेटा, ज्यारे एम के लोकोनी जे जरूरियातो छे ए जरूरियातो संतोषाय नहीं अने लोको आर्थिक रीते एम के पायमाल बने, पायमाल बनवुं एटले के गरीब बनी जाए त्यारे ते क्रांति तरफ वळे छे। आपणा देशमां अंग्रेज शासन समय भारतमां लोकोनी जे परिस्थिति हती ए बहु ज एम के कंगाळ बनी गई हती। एटले के अंग्रेजोनुं शासन जे 100 वर्ष सुधी आपणा भारत देशमां चाल्युं ए दरमियान आपणा भारत देशना जे लोको छे ए कंगाळ बनी गया हता। कंगाळ एटले के खूब ज गरीब बनी गया हता। त्यारे आवुं थयुं हतुं तो चाल तने हूँ ते समयना भारतीय जीवननी वात करूँ। त्यारे भारतनी आर्थिक समृद्धि एम के छेक 18મી सदी सुधी यथावत रही हती। कई सदी सुधी तो 18મી सदी सुधी भारतनी जे आर्थिक समृद्धि हती ए यथावत रही हती। औरंगजेबना अवसान बादनी अराजकता पण तेने नुकसान पहोंचाड़ी शकी न हती अने विश्वना इतिहासकारोए पण एम के कबूल्युं छे के भारतनी आर्थिक समृद्धि छेक 18મી सदी सुधी एम के यथावत हती। 18મી सदी सुधी भारतनी जे उत्पादन पद्धति छे ते तेना उद्योगों अने वेपार वाणिज्यनुं जे संगठन छे ए पण खूब अजोड़ हता। ए ज भारत देश 100 वर्षना अंग्रेज कंपनीना शासन में तद्दन कंगाळ अने पायमाल देश बनी गयो हतो, जे इंग्लेंड माटे काचो माल पैदा करनार अने तेना कारखाना में तैयार थयेला मालनुं एम के विशाळ बजार बन्यो हतो। तो विचारो विद्यार्थी मित्रों के काचो माल एटले शुं। काचा मालना उदाहरण आपो। तमारा गाममां उत्पन्न थता काचा मालना उदाहरणोनी यादी बनावो। उदाहरण तरीके काचो माल तो कागळ बनावा माटे आपणने जे लाकडानी अने पाणीनी जरूर पड़े छे, कापड़ बनावा माटे आपणे कपासनी जरूर पड़े छे। तो आ तमारे विचारवानुं छे। ए पछी जोईए के अंग्रेज शासन समये खेडूतो अने खेती केवी हती। एटले ज्यारे एम के अंग्रेजोनुं शासन चालतुं हतुं त्यारे खेडूतोनी स्थिति केवी हती अने खेती केवी हती। तो बंगाळ, बिहार अने ओडिशानी दीवानी सत्ता मेळव्या पछी अंग्रेजोने पोतानी आवक वधारवानुं एक विशाळ क्षेत्र मळी गयुं। एटले के बंगाळ, बिहार अने ओडिशानी जे दीवानी सत्ता हती ए ज्यारे अंग्रेजोने मळी गई त्यारे तेमने पोतानी आवक वधारवानुं एक विशाळ क्षेत्र मळी गयुं हतुं। खेडूत वर्ग अने खेतीवाड़ीना भोगे तेओ वधारेमां वधारे महसूल उघरावा लाग्या। एटले के जे खेडूत वर्ग हतो जे खेती करतो हतो एटले खेतीवाड़ीना भोगे तेओ वधारेमां वधारे महसूल उघरावा लाग्या।
એના પરિણામે ખેડૂત વર્ગ હતો એ પાયમાલ થતો ગયો, એટલે કે ખેડૂતો હતા એ વધારે ગરીબ બનતા ગયા. એ પછી ઘણી વખત ઘરના દાગીના વેચીને પણ ખેડૂતો એમ કે મહેસૂલ ભરી શકતા નહીં. પરિણામે તેમની જમીન હતી એ પણ વેચી નાખવામાં આવતી, એટલે કે જે ખેડૂતોને મહેસૂલ ભરવું પડતું, એટલે ઘણીવાર ખેતરમાં જે પાક ઉગાડવામાં આવતો એ કોઈ કારણોસર ઉગે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે વરસાદ ન આવવાના કારણે એમ કે પાક ઉગતો નહીં અને નુકસાન થતું, તો એમને જે મહેસૂલ હતું એ તો ફરજિયાત ભરવાનું જ હતું, એટલે એ ઘરના દાગીના વેચીને પણ એમ કે મહેસૂલ ભરી શકતા નહીં, અને પરિણામે એ પછી પોતાની જમીન હતી એ પણ વેચી દેતા. ખેડૂતોની ઘણી ખરી જમીન હતી એ પણ દેવામાં જ ડૂબી જતી. કેટલાક ખેડૂતો સાહુકારોની ભારે વ્યાજ પ્રથાનો ભોગ બની અને પાયમાલ થયા હતા. હવે જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સાહુકારો એટલે કે જે પૈસાદાર લોકો હતા તે એમની પાસેથી આ ખેડૂત વર્ગ હતો એ વ્યાજવે એમ કે પૈસા લેતો, અને એના કારણે ભારે વ્યાજ પ્રથાનો તેઓ ભોગ બની ગયા અને વધારે પાયમાલ બની ગયેલા. ખેતીવાડી હતી એ પણ ભાગી પડેલી, અને એમાં પણ ઈસવીસન 1770માં બંગાળમાં દારૂણ દુષ્કાળ પડ્યો. કઈ સાલમાં? તો ઈસવીસન 1770માં બંગાળમાં એમ કે દારૂણ દુકાળ પડ્યો હતો, અને ભૂખમરાના કારણે લાખો લોકો હતા એ પણ મૃત્યુ પામ્યા હતા. કોર્નવોલિસ નામના ગવર્નર જનરલે કાયમી જમાબંધી નામની મહેસૂલ પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી. હવે જો કે કોર્નવોલિસ નામનો જે ગવર્નર જનરલ હતો એને પણ કાયમી જમાબંધી નામની જે મહેસૂલ પદ્ધતિ હતી એ અમલમાં મૂકી, અને એના કારણે આ પદ્ધતિ અનુસાર કંપનીએ દર વર્ષ માટે જમીનની મહેસૂલ નક્કી કરી, અને જમીનના કાયમી હક હતા એ પણ જમીનદારોને આપવામાં આવતા. એટલે કે કંપનીએ પોતાની આવક હતી એ કેવી બનાવી દીધી? તો નિશ્ચિત બનાવી દીધી, અને પોતાની પડખે ઊભો રહે એવો એક જમીનદાર વર્ગ પણ એમ કે ઊભો કરી લીધો હતો. એના સામે ખેડૂતો એમ કે તનતોડ મહેનત કરતા, તડકો વેઠીને જમીન ખેડીને પાક પેદા કરતા, અને ખેડૂતોનું એમ કે શોષણ કરવામાં આવતું હતું. તો વિચારો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જમીન મહેસૂલ એટલે શું? આપણે કયા કયા કર ભરીએ છીએ તેની એક યાદી બનાવો. વર્તમાન સમયમાં દુકાળ પડે તો લોકોને ઓછી હાડમારી વેઠવી પડે છે, તો પછી અંગ્રેજ કાળમાં પારાવાર હાડમારી કેમ વેઠવી પડતી હતી? આ તમારે વિચારવાનું છે. અહીંયા જુઓ કે જે બરબાદ થયેલા ખેડૂતો હતા એ બરબાદ થયેલ ખેડૂત વર્ગના અહીંયા ફોટા આપેલા છે. બાજુમાં કોર્નવોલિસ જે જનરલ ગવર્નર હતા એમનો પણ ફોટો આપેલો છે. એ પછી આપણે જોઈએ કે સમાજ જીવનને લાગ્યું ગ્રહણ. તો વોર્ન હેસ્ટિંગના સમયમાં મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કામ જેને એમ કે સોંપવામાં આવ્યું હતું તેને કલેક્ટર કહેવામાં આવતા. એટલે કે વોર્ન હેસ્ટિંગના સમયમાં જે મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું કામ જેને સોંપ્યું હતું તેને એમ કે કલેક્ટર કહેવામાં આવતું હતું. તેઓ ન્યાયાધીશનું કામ પણ કરતા, અને અંગ્રેજી રાજ્યતંત્રના આવા વહીવટથી આપણા દેશની જે પુરાણી ગ્રામ્ય સ્વરાજ્યની પ્રથા હતી એ પણ નાશ પામી. એટલે કે જે અંગ્રેજોનું રાજ્યતંત્ર હતું અને એમનો જે વહીવટ હતો એ વહીવટથી આપણા દેશની જે એમ કે પ્રાચીન જૂની ગ્રામ સ્વરાજ્યની પ્રથા હતી એ પણ નાશ પામી હતી, અને જૂના વખતમાં દરેક ગામ એક નાના પ્રજાસત્તાક જેવું હતું, અને ગ્રામ પંચાયતો જ એ ગામડાનો બધો જ વહીવટ સંભાળતી, અને દેશની કરોડરજ્જુ જેવી એ ગ્રામ સ્વરાજ્યની સંસ્થા હતી. અને બહારના આક્રમણો વખતે અને સલ્તનત શાસન વ્યવસ્થા વખતે પણ
આપણી જે ગ્રામ્ય સ્વરાજની સંસ્થાઓ હતી એ અડગ ઊભી હતી. અંગ્રેજોએ શરૂ કરેલી આ નવી શાસન પદ્ધતિથી એ સંસ્થા હતી એ નાશ પામી. અંગ્રેજ શાસન પહેલાં એમ કે દરેક ગામનો જે વહીવટ હતો એ ગ્રામ પંચાયતો કરતી. ગામમાં દીવાબત્તીની, શુદ્ધ પીવાના પાણીની, પાકા રસ્તાઓની આ બધી જ વ્યવસ્થા હતી એ ગ્રામ પંચાયતો કરતી હતી. પરંતુ જ્યારે અંગ્રેજોનું શાસન આવ્યું ત્યારે અંગ્રેજ શાસન વ્યવસ્થાથી આ જે ગ્રામ સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ હતી એ નાશ પામી હતી. હવે એના પછી જોઈએ કે કંપની સરકારે સામાજિક સુધારણાની જે રીત એમ કે અપનાવી હતી ને તેણે લોકોમાં ભય ઊભો કર્યો હતો. લોકોને લાગ્યું કે કંપની સરકાર ઈરાદાપૂર્વક એમ કે ખ્રિસ્તી ધર્મ છે એ અંગીકાર કરાવી ભારતના ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો એમ કે નાશ કરવા માગે છે. એટલે કે જે કંપની સરકારે સામાજિક સુધારણાની જે રીત અપનાવી હતી એનાથી આપણા જે હિન્દુસ્તાનના લોકો છે એમાં ભય પેદા થયો હતો અને આપણા ભારત દેશના લોકોને લાગ્યું કે કંપની સરકાર એમ કે ઈરાદાપૂર્વક ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરાવી અને આપણા ભારતના ધર્મ અને આપણી જે સંસ્કૃતિ છે તેનો નાશ કરવા માગે છે. રેલવે અને લશ્કરમાં ભરતીની જે સામાજિક વ્યવસ્થાની વારંવાર એમ કે અવગણના કરવામાં આવતી અને તેવી માન્યતા લોકોમાં ઊભી થઈ ગઈ અને આગ્રામાં એવું ફરમાન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું કે દરેકે હિન્દીએ અંગ્રેજને સલામ ભરવી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આગ્રામાં એવું ફરમાન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું કે દરેક હિન્દીએ અંગ્રેજને સલામ ભરવાની અને જો તે સલામ ન કરે ને તો તેને દંડ અથવા તો સજા આપવામાં આવતી. પરિણામે અંગ્રેજો પ્રત્યે ભારતીયોના દિલમાં રોષ અને નફરતની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ. એ સ્વાભાવિક છે કે અંગ્રેજો છે એ પરાણે એમ કે આપણને ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરાવી અને આપણા જે ધર્મ છે આપણા દેશની જે સંસ્કૃતિ છે તેનો એમ કે નાશ કરવા માગતા હતા. અને આગ્રામાં પણ એવું ફરમાન બહાર પાડ્યું કે દરેક અંગ્રેજને આપણા હિન્દીએ એમ કે સલામ ભરવાની અને જો તે સલામ ન ભરે ને તો તેમને દંડ અથવા તો સજાપાત્ર ગણાતું અને પરિણામે અંગ્રેજો પ્રત્યે પછી આપણા ભારતીયોના જે નાગરિકો હતા એમના દિલમાં અંગ્રેજો પ્રત્યે રોષ અને નફરતની લાગણી હતી એ પણ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હતી. હવે એના પછી સમજીએ કે ભારતીય વેપાર અને ઉદ્યોગોનો વિનાશ. એટલે કે આપણા ભારતના વેપાર અને ઉદ્યોગોનો વિનાશ કેવી રીતે થયો હતો? તો હિન્દની હાથશાળો યુરોપને તેમજ એશિયાને જોઈતા કાપડનો બધો માલ પૂરો પાડતી. હિન્દી હાથશાળો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિજ્ઞાનમાં સમજ્યા હશો કે હાથશાળો એક લાકડાનું યંત્ર આવે છે અને એની પર આપણા ભારતના જે કારીગરો છે એ જાતે જ એમ કે એના પર કાપડ વણતા હતા. એટલે એશિયાને જોઈતો કાપડનો બધો જ માલ હતો એ પૂરો પાડતી. પશ્ચિમના વેપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવતા અને હિન્દમાં બનતું જે શણ, ઊન, રેશમ અને સૂતરના કાપડની વિદેશમાં માંગ રહેતી હતી. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ તમારે અહીંયા એ યાદ રાખવાનું છે કે આપણા હિન્દમાં કે શણ, ઊન, રેશમ અને સૂતરાઓના કાપડની વિદેશમાં એમ કે માંગ રહેતી હતી. તો તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે વિદેશમાં કઈ ચીજ વસ્તુઓની માંગ રહેતી હતી? તો શણ, ઊન, રેશમ અને સૂતરાઓ કાપડ. ઢાકાની મુલાયમ બારીક મલમલની દુનિયામાં મોટી માંગ હતી. એટલે કાપડ ઉપરાંત સુરોખાર, મીઠું, સાકર વગેરે માલની નિકાસ થતી અને તેના બદલામાં ભારતમાં અઢળક સોના ચાંદીની આયાત થતી. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્ન થશે કે નિકાસ એટલે શું અને આયાત એટલે શું?
તો નિકાસ એટલે કે આપણા દેશની જે ચીજવસ્તુઓ છે એ વિદેશમાં મોકલવામાં આવતી, અને જે વિદેશની વસ્તુઓ છે જેમ કે સોના ચાંદી એ આપણા દેશમાં આયાત થતું. અંગ્રેજ શાસનનો અમલ થતાં જ આ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ અને સોના ચાંદીનો પ્રવાહ હતો એ હવે ઉલટી દિશામાં વહેવા લાગ્યો. એટલે કે જ્યારે અંગ્રેજોના હાથમાં આપણા દેશનું શાસન આવ્યું ત્યારે આ સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ કે જે સોનું અને ચાંદી આપણા દેશમાં આવતું હતું એને બદલે હવે એ બીજા દેશોમાં જવા લાગ્યું. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆતમાં અંગ્રેજો એકલા બંગાળમાંથી જ આજના હિસાબે ગણીએ ને તો 500 કરોડ રૂપિયા માત્ર 2 દાયકાના શાસનમાં ઉપાડી ગયા હતા. કેટલા? તો 500 કરોડ રૂપિયા 2 દાયકાના શાસનમાં એકે લઈ ગયા હતા. વિચાર કરો, આખા દેશમાંથી કેટલી સંપત્તિ અંગ્રેજોએ એકત્ર કરી હશે. આટલું જાણો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમારા દાદા દાદી પાસેથી તમારે માહિતી મેળવવાની છે કે આજે લાખો અને કરોડો રૂપિયાની વાત કરવામાં નવાઈ નથી, પણ આજથી 50 વર્ષ પહેલાં 1000 રૂપિયાની કિંમત શું હતી? કેમ રૂપિયાની કિંમત ઘટી ગઈ? રૂપિયો ગાડાના પૈડા જેવો હતો. કેમ? તો અહીંયા બાજુમાં જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતના જે ગૃહ ઉદ્યોગો છે એ ગૃહ ઉદ્યોગોની દુર્દશાના ચિત્ર તમને આપેલા છે. તો ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો જે કાચો માલ હતો અને ભારતમાંથી એકત્ર કરેલ રૂપિયાની મદદથી અંગ્રેજો ઇંગ્લેન્ડમાં ઉદ્યોગ ધંધો એમ કે વિકસાવવા લાગ્યા. હવે આપણા ભારતમાં એમ કે જે કાચો માલ ઉત્પન્ન થતો હતો એ એકત્ર કરી અને રૂપિયાની મદદથી અંગ્રેજો એ ઇંગ્લેન્ડમાં મોકલતા અને ઇંગ્લેન્ડમાં એમના જે ઉદ્યોગ ધંધા હતા એ વિકસાવવા લાગેલા. તેમના કારખાનાઓ ધમધમવા લાગ્યા. ઇંગ્લેન્ડમાં બનતો માલ હતો એ ભારતમાં જગાત વગર આવતો. જો કે જે ઇંગ્લેન્ડમાં માલ બનતો ને એ જ્યારે આપણા ભારતમાં લાવવામાં આવતો ત્યારે એના પર કોઈ જગાટ લગાવવામાં આવતી નહીં. કાચો માલ આપણા ભારતમાંથી ઇંગ્લેન્ડ જતો અને ઇંગ્લેન્ડમાં એ માલ તૈયાર કરી અને પાછો ભારત લાવવામાં આવતો અને એના પર પણ એમ કે જગાત હતી નહીં. જ્યારે હિન્દના કાપડ પર 80% સુધીની જગાત નાખી, એટલે કે આપણા હિન્દમાં જે કાપડ બનતું હતું એ છતાં પણ એની પર 80% જેટલી એમ કે જગાત નાખી અને પરિણામે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ હતો એ આપણને ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો. આ હરીફાઈમાં ભારતીય હસ્ત ઉદ્યોગો અને ઉદ્યોગ ધંધા ચાલી શક્યા નહીં અને આ અંગ્રેજ નીતિના કારણે કાપડ બનાવવાના, ધાતુઓના, કાચના, કાગળના, વહાણો બાંધવાના વગેરે આપણા અનેક હુન્નર ઉદ્યોગો હતા એ નાશ પામ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો કે કયા ઉદ્યોગો એમ કે નાશ પામ્યા હતા. હસ્ત ઉદ્યોગો એટલે કે હાથ વડે આપણે જે ભરત ગૂંથણ કરીએ છીએ, મીણબત્તી, અગરબત્તી, અથાણા બનાવવા, પાપડ બનાવવા, આ બધા. એ સિવાય જે અંગ્રેજ નીતિના કારણે કાપડ બનાવવાના, ધાતુઓના, કાચના, કાગળના, વહાણો બાંધવાના વગેરે જે આપણા એમ કે હુન્નર ઉદ્યોગો એટલે કે આપણા જે ઉદ્યોગોમાં આપણી કુશળતા હતી એ બધા જ ઉદ્યોગો અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન નાશ પામ્યા અને લાખો કારીગરો એ બેકાર બન્યા અને ધીમે ધીમે ભારતના ગ્રામ્ય કારીગરોની જે ગરીબાઈ હતી એ પણ વધવા લાગી. એ સ્વાભાવિક છે કે જે હસ્ત ઉદ્યોગો હતા એ નાશ પામ્યા એટલે કારીગરો હતા એ બેકાર બની ગયા અને બેકાર બનવાને કારણે એમની જે આવક હતી એ બંધ થઈ ગઈ અને એના કારણે આપણા ભારતના જે ગામડાના કારીગરો હતા એ ગરીબ બની ગયા. તો વિચારો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વર્તમાન સમયમાં ગ્રામ્ય એમ કે અત્યારે વર્તમાન સમયમાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ કયા કયા ગૃહ ઉદ્યોગો તમને જોવા મળે છે.
એ પછીનો મુદ્દો છે કે સુધારાઓ તરફ શંકા. તો વિલિયમ બેન્ટિક જ્યારે ભારતમાં ગવર્નર જનરલ બનીને આવ્યો ત્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઉદાર વિચારસરણીનો ધીમે ધીમે એમ કે ફેલાવો થયો હતો. તો વિલિયમ બેન્ટિક એમ કે જ્યારે આપણા ભારતમાં ગવર્નર જનરલ બનીને આવ્યો ને ત્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઉદાર વિચારસરણીનો હવે ધીમે ધીમે એમ કે ફેલાવો થયો હતો અને એ ફેરફારથી થોડી અસર આપણા હિન્દ સુધી પણ પહોંચી હતી અને અંગ્રેજ શાસકો પ્રજાના જીવનમાં રસ લેવા લાગ્યા અને થોડા ઘણા લાભકારક સુધારા કરીને વિલિયમ બેન્ટિક પ્રમાણમાં વધારે એમ કે માન પામ્યો હતો. બેન્ટિકે કંપનીના વહીવટમાં ભારતીયોને સ્થાન આપ્યું. એટલે કે જે વિલિયમ બેન્ટિક હતો એને કંપનીનો જે વહીવટ હતો એમાં આપણા ભારતીયોને સ્થાન આપ્યું અને અદાલતમાં ન્યાય માગવા આવનારને માતૃભાષાનો ઉપયોગ કરવાની રજા આપવામાં આવી અને રાજા રામમોહન રાય અને બીજા સુધારકોએ સતી થવાનો જે રાક્ષસી રિવાજ હતો એ બંધ કરાવવા ઘણા વખતથી પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. એ બેન્ટિકે આ સુધારકોની વિનંતી સાંભળીને સતી થવાનો જે રિવાજ હતો એ અટકાવતો એક કાયદો ઈસવીસન 1829માં અમલમાં મૂક્યો. તો અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિલિયમ બેન્ટિકનો ફોટો આપેલો છે. હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે સતી થવાનો રિવાજ એટલે શું? તો સતી થવું એટલે કે પહેલાંના જમાનામાં એટલે કે પ્રાચીન સમયમાં એવો રિવાજ હતો કે જે સ્ત્રીનો પતિ મૃત્યુ પામે તો એની ચિતા પર એની પત્ની પણ બેસીને મૃત્યુ પામતી, એટલે સતી થવું કહેવાય છે. તો આ સતી થવાનો જે રિવાજ હતો એ અટકાવવાનો કાયદો ઈસવીસન 1829માં એમ કે અમલમાં મૂકેલો અને બેન્ટિકના સમયમાં અંગ્રેજ અમલદારો ભારતનો સુધારક વર્ગ ઈચ્છતો હતો તેવા કુરિવાજો અટકાવવા એમ કે પ્રયત્ન કરતા હતા અને આ સુધારાઓને ભારતના રૂઢિચુસ્ત લોકો શંકાની નજરે જોવા લાગ્યા. હવે કુરિવાજો કેવા હતા એ આપણે આગળના પ્રકરણમાં એની ચર્ચા કરી લીધેલી છે એટલે અહીંયા એની ચર્ચા આપણે કરીશું નહીં. ઉદાહરણ તરીકે કે બાળ લગ્ન, પુનઃ વિવાહ લગ્ન, પછી સતી થવાનો રિવાજ, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ, આ બધા એ કુરિવાજો હતા. અહીં જોઈએ કે કંપની સરકારે કેળવણી માટે દર સાલ 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચવાનો ઠરાવ કર્યો હતો. તો કંપની સરકારે શું કર્યું કેળવણી માટે? તો દર વર્ષે 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચવાનો ઠરાવ કર્યો, પરંતુ એનો અમલ થતો ન હતો. છેવટે બેન્ટિકના સમયમાં શિક્ષણ સમિતિની રચના થઈ અને ઈસવીસન 1834માં મેકોલોય નામના એક અંગ્રેજ ધારાશાસ્ત્રીએ અંગ્રેજી કેળવણીનો વિચાર આવ્યો. એટલે કે જો અહીંયા કંપનીએ એમ કે કેળવણી માટે દર વર્ષે 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચવાનો ઠરાવ તો કર્યો, પરંતુ એનો અમલ થતો નહીં. એટલે બેન્ટિકના સમયમાં શિક્ષણ સમિતિની રચના કરવામાં આવી અને ઈસવીસન 1834માં મેકોલે નામના એક અંગ્રેજ ધારાશાસ્ત્રીને અંગ્રેજી કેળવણીનો વિચાર આવ્યો. એટલે મેકોલોએ શરૂ કરેલી જે શિક્ષણ પદ્ધતિ હતી એનાથી હિન્દી યુવાનોને જોઈએ તેવો લાભ મળ્યો નહીં, પરંતુ પોતાના પૂર્વજોએ જે વિકસાવેલી પ્રાચીન વિદ્યાઓ હતી એ શીખવાનો લાભ ભારતીયો ગુમાવવા લાગ્યા હતા અને દેશમાં અંગ્રેજી કેળવણીની શરૂઆત થઈ અને આ શિક્ષણ પદ્ધતિનો વિરોધ થયો. કઈ શિક્ષણ પદ્ધતિનો? તો અંગ્રેજ શિક્ષણ પદ્ધતિનો. મહાત્મા ગાંધીજી તો આ અંગ્રેજી શિક્ષણ પદ્ધતિને ગુલામીની કેળવણી કહેતા હતા. પછી તો 1857માં યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના થઈ અને અંગ્રેજી શિક્ષણથી અંગ્રેજોને જોઈતા ભણેલા કર્મચારીઓ હતા એ પણ મળવા લાગ્યા. તેમ છતાં ભારતીયો એ શિક્ષણ મેળવવા લાગ્યા અને તેમાંથી
સ્વાતંત્રતા માટે રાષ્ટ્રવાદી માનસ હતું એ પણ ઘડાવા લાગ્યું. એટલે કે અંગ્રેજી શિક્ષણ પદ્ધતિથી આપણા ભારતીયોને થોડા ઘણા ફાયદાઓ પણ એમ કે થયા હતા. એ પછી વિચારો કે મેકોલોએ ભારતમાં શા માટે અંગ્રેજી કેળવણી શરૂ કરી હતી. હવે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના કારણે કારખાનાઓને ધમધમતા રાખવા અને માલની હેરફેર માટે વાહન વ્યવહારની અને સંદેશાની માંગને પહોંચી વળવા નવા નવા યંત્રોની શોધ થવા લાગી. એટલે કે હવે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના કારણે જે કારખાના હતા એ ધમધમવા લાગ્યા અને માલની હેરફેર માટે વાહન વ્યવહારની પણ જરૂરિયાત ઊભી થઈ અને સંદેશાની માંગને પહોંચી વળવા નવા નવા યંત્રોની શોધો થવા લાગી. હવે હિંદમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણા વેપારને લાભ મળશે, તેમજ લશ્કરી અંકુશ પણ રાખી શકાશે અને આ પ્રકારના હેતુથી ભારતમાં પણ રેલવેની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આટલું જાણો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભારતમાં સૌપ્રથમ ઈસવીસન 1853માં મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે એમ કે રેલવેની શરૂઆત થઈ હતી. ભારત જેવા વિશાળ દેશના દરેક ભાગ પર ચાંપતી નજર રાખવા અને પરદેશી રાજ્યને સંદેશા આપવા માટે જરૂર જણાતા ઈસવીસન 1854થી ટપાલ અને તાર સંદેશાની આધુનિક પદ્ધતિ જે હતી એ પણ અપનાવવામાં આવી. એટલે કે આપણો ભારત દેશ એ અનેક નાના મોટા રાજ્યોનો બનેલો એક વિશાળ દેશ છે. એટલે દરેક ભાગ પર ચાંપતી નજર રાખવા માટે અને જે પરદેશી રાજ્યો છે એને સંદેશા આપવા માટે જરૂર જણાતા ઈસવીસન 1854થી એમ કે ટપાલ અને તાર સંદેશાની જે આધુનિક પદ્ધતિ હતી એ અપનાવવામાં આવી હતી. અને એ સાથે સાથે દેશમાં છાપખાના અને વર્તમાન પત્રનો વ્યાપ પણ હતો એ શરૂ થયો હતો, જેના કારણે એમ કે લોકો હતા એ પણ એમ કે જે આધુનિક બદલાવો છે એનાથી પણ એ પરિચિત થતા. એ પછી આમ બ્રિટિશ શાસનના સુધારાઓ અંગ્રેજોના હિત માટે હતા, તેમ છતાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદ્દેશ માટે એ ભારતીયો માટે આશીર્વાદરૂપ બન્યા હતા. અંગ્રેજી કેળવણી પામેલો વર્ગ હતો ને જે એ વિશ્વના પ્રવાહોથી માહિતગાર બન્યો. એટલે કે મેકોલોએ જે અંગ્રેજી શિક્ષણ પદ્ધતિ દાખલ કરી હતી એનાથી આપણા ભારતીયોને એમ કે થોડો ઘણો લાભ થયો હતો. જ્યારે આપણા ભારતીયો પણ અંગ્રેજી શિક્ષણ મેળવવા લાગ્યા ને ત્યારે અંગ્રેજી કેળવણી પામેલ વર્ગ હતો એ વિશ્વના જે પ્રવાહો હતા એનાથી માહિતગાર થવા લાગ્યો. એટલે કે જે અત્યારે આપણે જોઈએ કે કમ્પ્યુટર છે, ઇન્ટરનેટ છે, ઈમેલ છે, આ બધા જે પ્રવાહો છે, જે નવી માહિતી આપણે મેળવવાની છે એ અંગ્રેજી કેળવણીને કારણે શક્ય બન્યું અને આપણા જે ભારતીયો છે એ વિશ્વના પ્રવાહોથી માહિતગાર થયા, જેણે દેશમાં સમાજ સુધારણા અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના કાર્યમાં એમ કે ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા ભજવી. કારણ કે આપણે અંગ્રેજી શીખ્યા એના કારણે આપણા સમાજમાં સુધારણા અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના કાર્યો પણ એમ કે કરી શક્યા અને વર્તમાનપત્રો, તાર, ટપાલ અને રેલવેથી ભારતના લોકો એકબીજાની નજીક આવ્યા. તો અહીંયા તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. અંગ્રેજી કેળવણી મેળવીને ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ જાગૃત કરનાર નેતાઓના નામની તમારે એક યાદી બનાવવાની છે. તો અહીંયા એમ કે અંગ્રેજ શાસનથી આપણા ભારત પર કેવી અસરો થઈ હતી એની ચર્ચા આપણે કરી લીધી. થેન્ક યુ.